So this is the Oxygen Series course page on the Learning Resource Center. Those are our key messages we just reviewed. We've already had a discussion about how to diagnose hypoxemia, went through the definitions. እስካሁን ድረስ የተወያየንባቸው ነገሮች ይህን ይመስላሉ። እስካሁን እንዴት የኦክሲጅን እጥረት እንደምናውቅ በደም ስር የሚለካ ብለድ ጋዝ መሳሪያ ወይም ደግሞ ፐልስ ኦክሲሜትር በመጠቀም እንደሚቻል ተወያይተናል። ከዛም የኦክሲጅን እጥረት ምልክቶችን አይተናል። በሶስተኛው ዙር ደግሞ እንዴት ለህፃናት ኦክሲጅን ህክምና መስጠት እንደሚቻል ተወያይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ለአዋቂዎች እንዴት ኦክሲጅን ህክምና እንደሚሰጥና ምሳሌዎች በመስጠት እናያለን። I do want to share with you a few features of the Learning Resource Center since we've had some questions about that. If you go to the courses, there's a course on oxygen, there's a COVID-19 section, and then there's also a fundamental ላይ ብትሄዱ ስለ ኦክሲጅን ትምህርት አለ፣ ስለ ኮቪድ-19 ያስተምራል። Especially in the context of COVID-19. ይህንን የኦክሲጅን ህክምና ከኮቪድ-19 ጋር በተመለከተ አገናኝተን ያዘጋጀነው ትምህርቶች አሉ። እነሱ ማየት ትችላላችሁ። But if you look just to the right, there's a learners tab. If you click on that, you can see many other participants and learners from across the globe. You can send them a message. በቀኝ በኩል ያለውን ሳጥን በመጫን የተለያዩ በዓለም አቀፍ በዓለም ላይ በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ ባለሙያዎች ታገኛላችሁ። ከነሱም ጋር መወያየት ትችላላችሁ። ዲስከሽን የሚለውን ምልክት በመጫን ከማናቸውም ጋር መወያየት ትችላላችሁ። So after the webinar, if you have questions and you want answers from your colleagues across the globe, you can type a message here and it will be sent out to all of us who have enrolled in the oxygen series. ስለዚህ ድረገጹ ላይ የኦክሲጅን ህክምና ድረገጹ ላይ ብትጽፉ ለሁሉም ሰው ጥያቄው ይደርሳል። ከማንኛውም ሰው መልስ ማግኘትና እርስ በርስ መማማር ይቻላል። I also want to show when you have a PDF form, there are several features here. There's a side panel so you can actually see all the pages of the PDF. There's a zoom function. You can either click here and zoom in or out on the document. So if you want to see it from further away or closer up, and then you can ድረገጹ ላይ የሚገኙ ነገሮች ማስተልቆ ለማየት በላይ በኩል ዙም የሚለውን በመጫን ማስተለቅ ይቻላል። They have built-in transcripts, so you can speed up the video or slow it down. We realize we have a lot of non-native English speakers, and so sometimes the videos may go too quickly. So you can slow those down, and I'll show you how to do that when we get to our video. ብዙ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ ያልሆኑ ሰዎች ስላሉ ቪዲዮቹን ሊፈጥኑባችሁ ይችላሉ። በጎን በኩል የቪዲዮቹን ምልክት በመጫን የቪዲዮን ፍጥነት መጨመር መቀነስ ይቻላል። The signs and symptoms that you see in this patient who has respiratory distress. So anything that you see as part of a respiratory distress, the signs and symptoms, we'll ask you to type those into the chat box while watching this video. አሁን ባለፈው ያየነውን የኦክሲጅን እጥረት ምልክት የሚያሳይ ቪዲዮ እናሳያችኋለን። ይህን ቪዲዮን በማየት የትኞቹ የኦክሲጅን እጥረት ምልክቶች እንደሚታዩበት በቻት ቦክሱ ላይ እንድትጽፉ እንጠይቃለን።
So no one typed anything in the chat box. So should we watch the video again? We're looking for some, there we go. Thank you, Hitan. We're looking for signs and symptoms. There you go. Perfect. Here they come. መልሶች እየመጡ ነው አሁን። Labored breathing, subcostal, intercostal recession, dyspnea, የትንፋሽ እጥረት፣ chest indrawing, ደረት ውስጥ ወደ ውስጥ መግባት። I think all of those answers are correct. I would say ሁሉም መልሶች ልክ ናቸው። tachypnea, yes, perfect. Abdominal breathing, ቶሎ ቶሎ መተንፈስ፣ አዎ። recession, correct. በሆድ መተንፈስ Accessory muscles, ልክ ነው። great. I would say that ተጨማሪ ጡንቻዎች፣ የትንፋሽ ጡንቻዎች መጠቀም ተብሏል። ልክ ነው። it's not something that you can see. Dyspnea is the sensation of shortness of breath. ማለት የምፈልገው ትንፋሽ እጥረት የሚታይ ነገር ሳይሆን Wonderful. በሽተኛው Abdominal breathing, all of የሚሰማው those are ስሜት ነው። correct, and all of those በሽተኛው ሊነግራችሁ describe የሚችል ስሜት ነው እንጂ signs and አይታይም። symptoms of clinical detection of hypoxemia. So if you have a patient with these signs and symptoms, but you do not have access to an arterial blood gas or an pulse oximeter, this patient probably እነዚህ ሁሉ ምልክቶች need oxygen therapy. ኦክሲጅን እጥረት መለኪያ መሳሪያ ከሌላችሁ ፐልስ ኦክሲሜትር ወይም So let's go የደም back ጋዝ to መሳሪያ the ከሌላችሁ center. Share that. እነዚህ ምልክቶች አይቶ ኦክሲጅን And we're ሕክምና going to go መስጠት to the ይቻላል። next learning element. You can see up here on the top right, it says next, and you can just click that to go to the next learning element. And you can also see on the left ወደሚቀጥለው ትምህርት ለመሄድ በላይ በኩል ኔክስት የሚለውን በመጫን መሄድ ይቻላል። ወይም ደግሞ በቀኝ በኩል ያሉትን ዶክመንቶች መርጦ ወደሚቀጥለው መሄድ ይቻላል። Is the following statement true? አሁን የምንሄደው ወደ ጥያቄዎች ነው። መልሱን ቻት ቦክስ ውስጥ መጻፍ ትችላላችሁ። እውነት ወይም ሐሰት? ቶሎ ቶሎ መተንፈስ የትንፋሽ ቁጥር በደቂቃ ከ27 በላይ ሲሆን ሁሌ ኦክሲጅን እንደሚያስፈልግ ያመለክታል። Wonderful. So this is about 50% saying true and 50% saying false. ጥሩ። ስለዚህ 50% እውነት ሲሉ 50% ደግሞ ሐሰት ብለዋል። Providers recognize the context in which patients are breathing quickly. If I were to answer this question, I would actually say false because sometimes በመልሰን ጥያቄ ሐሰት ብዬ ነው የምመልሰው። normal reasons, not ምክንያቱም አንዳንዴ reasons. ከበሽታ ጋር ባልተያዘ ቶሎ ቶሎ ልንተነፍስ እንችላለን። 27 breaths per minute. ለምሳሌ ሩጫ በሚሄድበት ጊዜ በደቂቃ 27 ትንፋሽ ልተነፍስ እችላለሁ፣ ግን ኦክሲጅን ያስፈልገኛል ማለት አይደለም። ስለዚህ ማስታወስ ያለባችሁ የኦክሲጅን እጥረት ምልክቶች ሲታይ ሁል ጊዜ በሽታ አለ ማለት አይደለም። ሁሌ ኦክሲጅን ሕክምና ያስፈልገዋል ማለት ደግሞ አይደለም። Oxygen delivery devices delivers the highest fraction of inspired oxygen for adult ሁለተኛው patients. ጥያቄ ከሚከተሉት የኦክሲጅን መስጫ መንገዶች መሃል የትኛው ነው ከፍተኛ የኦክሲጅን መጠን ሊያስተላልፍ የሚችለው? አንደኛ የኦክሲጅን ማስክ በ10 ሊትር ኦክሲጅን ሲሄድበት፣ ሁለተኛ በአፍንጫ የሚገባ ካቴተር 5 ሊትር ኦክሲጅን ሲሄድበት፣ ሶስተኛ ሲፓፕ የሚለው ማሽን 0.5 FiO2 ኦክሲጅን በሚሄድበት፣ መጨረሻው ደግሞ ነን ሪፕሪዘር የሚባለው የኦክሲጅን ማስክ በ10 ሊትር ኦክሲጅን ሲሄድበት።
Wonderful. So we will review the different oxygen devices. Most people are saying either CPAP at 50% FiO2. አብዛኞቹ ሰዎች ሲፓፕ 0.5 FiO2 ወይም ደግሞ ነን ሪብሪዘር አይነት የኦክሲጅን ማስክ በ10 ሊትር ኦክሲጅን ነው የመለሱት። መልሱ የመጨረሻው ነው። Is set at 50% FiO2. ሲፓፕ ጥሩ መሳሪያ ቢሆንም ግን 0.5 FiO2 ስለሆነ ነን ብሪዘሩ ከሱ የበለጠ ማስተላለፍ ይችላል በ10 ሊትር። አብዛኛው ሰው በትክክል መልሶታል። ከሚከተሉት ምርጫዎች ውስጥ ከትንፋሽ ስርዓት ከሚከተሉት ምርጫዎች ውስጥ የትንፋሽ አቅም ማነስ ወይም ማቆም ጋር የተያዙ ምልክቶች የትኞቹ ናቸው? ሙሉ አረፍተ ነገር መናገር አለመቻል፣ ተጨማሪ የመተንፈሻ ጡንቻዎችን መጠቀም፣ ከንፈርን አጥቦ መተንፈስ፣ ትንፋሽ ቶሎ ቶሎ መተንፈስ። ሁሉም ሰው በትክክል ስለመለሰው ወደሚቀጥለው እናልፋለን። ሙሉ አረፍተ ነገር መናገር የሚችሉ ሰዎች Okay, is the following statement true or false? Hypercarbia is a stronger stimulus for breathing than is hypoxia. የሚከተለው እውነት ነው ወይስ ሐሰት? የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመር ከኦክሲጅን መጠን ማነስ የበለጠ ትንፋሽን ያበረታታል ወይስ አያበረታታም? እውነት ወይስ ሐሰት? ካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመር ከኦክሲጅን ማነስ የበለጠ የትንፋሽን እንድንተነፍስ ያበረታታል ወይስ ያበረታታል? ጥሩ ነው፣ ሁሉም መልሶታል። የመጨረሻው ጥያቄ እውነት ወይም ሐሰት ነው? ላይፍ ቦክስ ከሚጠቀምበት ትራያጅ ማድረጊያ ፐልስ ኦክሲሜትርን በመጠቀም የኦክሲጅን መጠን የምንፈልገው ከ92 እስከ 96% ነው፣ እርጉዝ ካልሆኑ በቀር። እርጉዝ ከሆኑ ደግሞ ከ90 እስከ 96 ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? Okay, most people are saying false, which is አብዛኛው ሰው correct. ሐሰት እያለ ነው። There's 2 points here. One, that the goal ትክክል ነው ይሄ መልስ። patients on the SpO2 is higher than other patients, and pregnant patients are one of those መወያየት የፈለግነው ለአንዳንድ ሰዎች ከሌሎች የበለጠ የኦክሲጅን የሚያስፈልጋቸው መጠን የጨመረ ነው። የእርጉዝ ሴቶች አንደኛው እነዚህ የበለጠ ኦክሲጅን የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች መሃል ናቸው። So we're going to next review the oxygen delivery devices, the oxygen wall chart, which helps to triage, በመቀጠልም የምናየው የኦክሲጅን መስጫ መንገዶችን and then the life box triage እና tool, which also ኦክሲጅን ለመስጠት ትራያጅ ወይም ቅደም ተከተል ማስያዣ መንገዶችን ነው። ላይፍ ቦክስ ያዘጋጀው ለኮቪድ-19 የሚጠቅም ኦክሲጅን ለመስጠት የበሽተኞች ቅደም ተከተል ማውጫ እናያለን። zoom in a little bit to መልሶቹን ቶሎ ቶሎ ስለመለሳችሁ ትምህርቱንም ቶሎ ቶሎ እያየን ለማለት እንሞክራለን። አሁን የምናየው ለአዋቂ ብቻ የምንጠቀምባቸውን
የኦክሲጅን ማስተላለፊያ መንገዶች ነው። መጀመሪያ የምንጠቀመው በአፍንጫ ውስጥ የሚገባውን ቱቦ ነው። ይሄ በልጆችም ላይ መጠቀም ይቻላል። ማስተላለፍ የምንችለው የኦክሲጅን መጠን ከ1 ሊትር እስከ 5 ሊትር ነው። በዚህም የምናገኘው ሰውነት ውስጥ የምናገኘው ኦክሲጅን መጠን ከ28 እስከ 40% ነው። በአፍንጫ ወደ ጉሮሮ የሚገባው ቱቦ ሌላኛው ነው። እሱ ለህፃናት ብቻ ስለሆነ እሱን እናልፈዋለን። አሁን ሶስተኛው የኦክሲጅን ማስክ ነው። በዚህ የኦክሲጅን መስጫ ማስክ ከ6 እስከ 10 ሊትር ማስተላለፍ ይቻላል። ይሄም ከአፍንጫ ከሚገባው ቱቦ ይጨምራል፣ ግን የመጨረሻው ወይም የመጨረሻው መስጠት የምንችለው ኦክሲጅን ይሄን ያህል ብቻ አይደለም። የጥያቄው መልስ እዚህ ጋር እንደምናየው ማጠራቀሚያ ቦርሳ ያለው የኦክሲጅን ማስክ ነው። በሱ ከ10 እስከ 15 ሊትር ማስተላለፍ ይቻላል። በዚህም የሰውነት ኦክሲጅን መጠን 60% እስከ 95% ማስተላለፍ ይቻላል። የዚህ ምክንያት አየር በምንተነፍስበት ጊዜ ከማስኩ ጋር የተያዘው ቦርሳ በኦክሲጅን ይነፋል። ስለዚህ በሽተኛው በሚተነፍስበት ጊዜ ከዚህ ቦርሳ ውስጥ ተጨማሪ ኦክሲጅን በማግኘት ከፍተኛ የኦክሲጅን መጠን እንዲኖረው ይረዳናል። የመጨረሻው የምንወያይበት ቬንቹር የሚባለው የኦክሲጅን ማስክ ነው። ይሄም በአዋቂም በህፃናትም ላይ መጠቀም ይቻላል። መጠኑ ከ4 እስከ 15 ሊትር ነው። የምናገኘው ኦክሲጅንም ከ4% እስከ 60% ይደርሳል። ይሄ የኦክሲጅን መጠን ልዩነት ውስጡ በሚገኘው ቫልቭ መሳሪያ በሱ በቫልቭ አይነት ነው የኦክሲጅኑ መጠን የሚወሰነው። which can give you variable levels of fraction of inspired oxygen. Great. በአየር ውስጥ ያለው ኦክሲጅን ከመሳሪያ ውስጥ ያለው ኦክሲጅን ጋር ስለሚደባለቅ እንደ ቫልቡ እንደሚያስገባው አየር መጠን የተለያየ አይነት የኦክሲጅን መጠን ወደ ሰውነት ውስጥ ሊስተላለፍ ይችላል። አሁን ተወያዮቻችንን የምንጠይቀው በየሚሰሩበት ቦታ ምን አይነት የኦክሲጅን መስጫ መሳሪያዎች እንደሚገኙና የትኛውን እንደሚመርጡ፣ በአፍንጫ የሚገባ ቱቦ ወይስ በኖርማል የሆነ የኦክሲጅን ማስክ ወይስ ደግሞ ነን ሪብሪዘር ወይም ቦርሳ ያለው ፌስ ማስክ መጠቀም እንደሚመርጡ ነው ማወቅ የምንፈልገው። እኛ ያለን ነን ሪብሪዘር የአይነቱ ፌስ ማስክ ነው። አፍንጫ ቱቦም እንጠቀማለን። ብዙ በየቦታው ይገኛል እና አብዛኞቹ ሰራተኞቻችን ይጠቀማሉ። ግን እኔ ያስተዋልኩት የበለጠ ስልጠና ያስፈልጋል። እንዴት በስርዓት እንዴት እንደሚጠቀሙ የበለጠ ትምህርት እንደሚያስፈልጋቸው አስተውያለሁ። ከዚህ አሁን ከምትሰጡን ትምህርት ጋር በተያያዘ high flow nasal cannula, is that available in your setting? ኃይለኛ ከፍተኛ መጠን ኦክሲጅን በአፍንጫ የሚያስተላልፍ ቱቦ አለ። እሱ አይነት መሳሪያ ይገኛል ወይ በእናንተ አካባቢ? አይ እሱን አናገኘውም እኛ። ሩዋንዳ ካላችሁት ውስጥስ በብዛት የምትጠቀሙበት የኦክሲጅን መስጫ መሳሪያ ምን እንደሆነ ልትነግሩን ትችላላችሁ?
think you're muted, sir. Okay. Honorine, are you able to intervene? Okay, while waiting for an Honorine, she'll let me know when she's ready. So in Rwanda, we don't have. ስለዚህ ሩዋንዳ ውስጥ ቬንቹር የሚባለው የኦክሲጅን ማስክ የለንም፣ የሚገኝ አይመስለኝም፣ አይተነው አናውቅም። በከፍተኛ መጠን ኦክሲጅን የሚያስተላልፈው የአፍንጫ ቱቦም የለንም። ኖርማሉ የአፍንጫ ቱቦ ነው ያለን። በእኔ አስተያየት እነዚህ መሳሪያዎች መጠቀም ያለብን መንገድ በአፍንጫ የሚገባው ቱቦ በአፍንጫ የሚገባው ቱቦ ካለ እስከ 3 ሊትር ድረስ አፍንጫን ሳንጎዳ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ከ3 ሊትር በላይ ሲሆን ጥቅሙ ብዙም አይታየኝም። ወደ የኦክሲጅን የፊት ማስክ ቀይረን ወደ 5 ሊትር ኦክሲጅኑ መጠን ጨምረን እንሰጣለን። ግን እንደዛም ሆኖ ደግሞ ከ6 እስከ 10 ሊትር በላይ መስጠት ሲኖርብኝ ከ10 ሊትር በላይ መስጠት ሲኖርብኝ ነን ሪብሪዘር የሚባለው ማስክ ብጠቀም ይሻለኛል። ምክንያቱም በኖርማሉ ፌስ ማስክ አብዛኛው ኦክሲጅን ይባክናል፣ ብክነቱ ከፍተኛ ነው። የኦክሲጅን መጠኑም ደግሞ ከ60% በላይ ሊጨምርልን አይችልም። ነን ሪብሪዘር ማስኩ ግን በዛው መጠን ኦክሲጅን ከ60% በላይ ኦክሲጅን ሊሰጠኝ ይችላል። ስለዚህ እስከ 60% ድረስ መጠቀም ስፈልግ ኖርማል ፌስ ማስክ እጠቀማለሁ። ከዛ በላይ ግን ነን ሪብሪዘር የሚባለውን የኦክሲጅን ማስክ እጠቀማለሁ። Can you tell us a little bit about the oxygen delivery devices available in Zambia? ዛምቢያ ደግሞ የሚገኙትን የኦክሲጅን መስጫ መንገዶች ሊነግሩን ይችላሉ? ምን አይነት መሳሪያዎች እንደሚገኙ ልትነግሩ ትችላላችሁ? So I think Dr. Paulin, you bring up a couple extra really great points. Hello, can you hear me, Anna? Oh, yes, good morning or good afternoon. Oh, yes. So maybe a challenge in terms of connection, internet, but otherwise I was able to get you. Wonderful. Yeah. What delivery devices are basically. Yeah. I first have to agree that in terms of devices, in most of the districts, especially district and hospitals, it's quite a challenge. መስማማት የምንችለው መሳሪያ በተመለከተ በተለይ ክፍለ ሀገር ባሉት የሕክምና ተቋማት ውስጥ አስቸጋሪ ነው። በብዛት የሚገኘው አፍንጫ ቱቦ ብቻ ነው እንጂ ሌሎቹን ነን ሪብሪዘር አይነት ኦክሲጅን ማስክ ማየት አይቻልም። Source of oxygen sometimes also a problem. You only find like only concentrators because it's a challenge. ኦክሲጅን መስጫ መሳሪያዎችም አስቸጋሪ ናቸው። ኮንሰንትሬተር ከሚባለው መሳሪያ ውጪ ሌሎቹን ማግኘት አስቸጋሪ ነው። 1 to 2 or 2 to 4, something in between that range. So yeah, now in the big institutions like where I am, we have the privilege of having. እኔ እንዳለሁበት አይነት ትላልቅ ሕክምና ተቋማት ግን ብዙ አይነት የኦክሲጅን መስጫ መሳሪያዎች አሉን። ስለዚህ ያኛ አሁን የምንጠቀመው በሽተኛው እንደሚያስፈልገው መጠን አይተን በአፍንጫ የሚሰጠውን በአፍንጫ ቱቦ ተጠቅመን ወይም ደግሞ ነን ሪብሪዘር በሚባለው ኦክሲጅን ማስክ ተጠቅመን ኦክሲጅን እናስተላልፋለን። Thank you. I think these are all great points to consider
when we talk about delivering oxygen therapy, አመሰግናለሁ እነዚህ የተነሱት በሙሉ ጥሩ ነጥቦች ናቸው ኦክሲጅን መስጠት ስናስብ ለሳስቡን የሚገኙ ነጥቦች ናቸው ሁሉም ህክምና ባለሙያ በሚሰሩበት ተቋም ያለውን ህክምና መሳሪያ ምን ማግኘት እንደሚችሉ ኦክሲጅን ማስተላለፊያ መሳሪያዎችንም የኦክሲጅን ምንጮችን ከየት እንደሆኑ ማወቅ ይገባናል ቀደም እንደተባለው በትክክለኛው የኦክሲጅን መጠን ከትክክለኛው ኦክሲጅን መስጫ መሳሪያ ጋር መጠቀም አለብን ለምሳሌ በአፍንጫ ቱቦ አድርገን ከፍተኛ የኦክሲጅን መጠን ብንሰጥ ብክነት ነው የሚሆነው ሌላው ደግሞ የተነገረው በአፍንጫ በሚገባው ቱቦ ስንጠቀም አፍንጫ ላይ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ነው ስለዚህ ከ4 ወይም 5 ሊትር በላይ ስንጠቀም ሰውነታችን እንዳይጎዳ አየሩን ማርጠብ ያስፈልጋል እርጥብ አየር ነው መግባት ያለበት ሌላ መልእክት የደረሰን ሩዋንዳ ውስጥ ሌላ ሆስፒታል በአፍንጫ የሚገባው ቱቦ አለ የኦክሲጅን ማስክም አለ አንዳንድ አልፎ አልፎ ደግሞ ሪዘርቫር የሚባለው ቦርሳ ያለው የኦክሲጅን ማስክ ይገኛል because that's how the reservoir bag is filled with oxygen. In higher resource settings, we are also using something called high flow nasal cannula. I think it's ባደጉ ሀገራት ላይ ሌላ የምንጠቀመው ከፍተኛ ኦክሲጅን የሚያስተላልፍ የአፍንጫ ቱቦ ነው ይሄን ማወቅ ያለባችሁ እንደሌላው ቱቦ ሆኖ የኦክሲጅን መጠኑ መጨመር ሳይሆን ቱቦ ራሱ አይነቱ ይለያል ሃይ ፍሎ የሚባለው የአፍንጫ ቱቦ የኦክሲጅን ቱቦ ከሌላ አፍንጫ የሚገቡ ኦክሲጅን ቱቦዎች ይለያል እኛ እንደሱ አይነት ቱቦ እንጠቀማለን በተለይም በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ በብዛት የምንጠቀምበት ነገር ሆኗል ያወራሉት አዳዲስ መሳሪያዎች እስከ 50 ሊትር 70 ሊትር ድረስ ኦክሲጅን የሚያስተላልፉ አይነት መሳሪያዎች ናቸው And when you use high flows like that, of course, እንደዚህ ከፍተኛ ኦክሲጅን ዝውውር በምንጠቀምበት ጊዜ ሁሉ ነገር ድርቀት ያመጣል ስለዚህ አየር ከማርጠቢያ መሳሪያ ጋር ተያያዙ ናቸው እንደዚህም ሲሆን ከሌሎች ኦክሲጅን መስጫ መሳሪያዎች ጋር ሲፓፕ ወይም ባይፓፕ ከመሳሰሉ መሳሪያዎች አንፃር ምቾት ያላቸው መሳሪያዎች ናቸውና በእኛ የምንሰራበት ቦታ በጣም አዲስና በብዛት የተጠቀምንባቸው ያሉ ነገሮች ናቸው እኛ ጋር እዚህ ዙሪክ ውስጥ ቬንቹሪ ማስክ የሚባለውን አንተ ተጠቅመን አናውቅም የአፍንጫ ቱቦና የኦክሲጅን ማስክ እንጠቀማለን ግን በብዛት አሁን እየተጠቀምን ያለነው ከፍተኛ ፍጥነት ኦክሲጅን የሚያስተላልፈውን የአፍንጫ ቱቦ ነው ሌላው ማሰብ ያለብን ይሄ ከፍተኛ ፍጥነት ኦክሲጅን የሚያስተላልፈውን የአፍንጫ ቱቦ ስንጠቀም ቱቦ መኖሩ ብቻ ሳይሆን ኦክሲጅንም ከፍተኛ መጠን ያስፈልጋል ስለዚህ በብዛት የኦክሲጅን ምንጭ ያለባቸው ቦታዎች መጠቀም ይችላል Dr. Gooden is our local pediatric expert, I would like for her maybe to tell us the problems with delivering high flows of oxygen in pediatric patients. Thank you so much. So although we don't tend to use it very much in the operating room setting, it is used more so by my colleagues in the pediatric intensive care unit. We do get a number of these patients, however, coming to the operating room presenting to us with the high flow oxygen. So ብዙ ኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ እንጠቀምበትም ግን የህፃናት ጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ በብዛት ይጠቀሙበታል እና ሲመጡ ወደ ኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ እነዚህ ከፍተኛ ፍጥነት
ኦክሲጅን የሚያስተላልፉትን የአፍንጫ ቱቦዎች ተደርጎባቸው ይመጣሉ። particularly careful in the overall flow of oxygen that is provided. ስለዚህ ሳምባ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በአጠቃላይ የሚተላለፈው የኦክሲጅን መጠን እናያለን፣ እንቆጣጠራለን። በከፍተኛ ፕሬሸር ወይም ግፊት ምክንያት የሚመጣ የሳምባ ጉዳት እንዳይፈጠር እንቆጣጠራለን። እንደ አዋቂዎች በብዛት በህፃናት ላይ ላንጠቀምበት እንችላለን። Because we have two really wonderful triage tools that have been developed by groups of experts. አሁን ደግሞ ተመልሰን ወደ ትምህርቱ ድረገጽ ላይ እንመለሳለን እና ሁለት የትራያጅ ወይም ቅደም ተከተል ማስያዣ ዶክመንቶች አሉ። አንደኛው አነስ ያለ ወረቀት ነው። በሆስፒታላችሁ ድንገተኛ ክፍል መለጠፍ የሚቻል ነው እና የኮቪድ በሽተኞች ለመረዳት ይረዳቸዋል። እንዲሁም ምን ያህል ሲደርስ ነው ኦክሲጅን መጠኑ ማከም የሚያስፈልገው የሚለውን ታዩበት ስላላችሁ በብዛት ከአውስትራሊያ እና ከዓለም አቀፍ የአነስቴዚያ ሕክምና ማህበር የተሰራ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከላይፍ ቦክስ ድርጅት የተሰራ ትራያጅ ወይም ቅደም ተከተል ማስያዣ ፎርም ነው። ይሄም ለኮቪድ በሽተኞች እንዲሁም ለሌሎች በሽተኞች ሊሆን የሚችል ነው እና ኦክሲጅን መጠን ምን ያህል መሆን እንዳለበት እናከም እስከ ስንት ኦክሲጅን መጠን ማድረግ እንዳለብን በደንብ የሚያሳይ ነው። Okay, can you see my screen? Okay, I'm going to assume that's a yes and go to the next. Yeah. Okay, wonderful. Thanks, Monica. To the next learning element, you can see this is a PDF form. I have the sidebar open so you can see that it has 4 pages. I'm going to close this sidebar. We're going to focus on the 4th page. እንደምታዩት 4 ገጽ ያለው ዶክመንት ነው። ሌሎቹን ዘግቼ አሁን 4ኛው ገጽ ላይ ነው የምናተኩረው። በደንብ ልታዩት እናስፈልግላችኋለን። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው በደሃ ሀገራት ላይ እንዴት ኦክሲጅን መስጠት እንዳለብንም የሚያሳይ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ኮቪድ-19 እና ከባድ የሆነ ሳምባ ነቀርሳ ወይም ኒሞኒያ ሕክምና ላይ ያተኮረ ነው። So when you suspect and confirm the diagnosis of COVID-19 infection, you can do it by case definition clinically or by laboratory test. You want to place a COVID-19 በሽታ በምንጠረጥርበት ጊዜ በሽተኛውን በመመርመር ወይም በላብራቶሪ ማረጋገጥ እንችላለን። በሽተኛው ላይ ማስክ እናደርጋለን። Start your infection prevention and control measures per your facility and consider your staff's personal በሕክምና ተቋማችሁ እንደተዘረዘረው የመከላከያ መንገዶችን ተጠቀማላችሁ። ከዛም በመቀጠል ኮቪድ ፖዚቲቭ የሆነ ፔሸንት ወይም ደግሞ የተጠረጠረ በሽተኛ ካላችሁ በሱ አካባቢ የተነካካውን ነገር በሙሉ ማጽዳት ያስፈልጋል። ዲስኢንፌክት ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ኒሞኒያ ከተጠረጠራችሁና የኦክሲጅን ማስፈለጉን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ የኦክሲጅን መጠኑ ከ90% በታች ከሆነ ለአዋቂ ለህፃናትም ከ90 በታች ከሆነ የኦክሲጅን እጥረት ማረጋገጥ ይቻላል። ከዛ ኦክሲጅን ወደ መስጠት መሄድ ነው ያለብን። የኦክሲጅን መስጫ መንገዶች ሁሉም እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል። በአፍንጫ የሚገቡ ቱቦዎች ወይም የኦክሲጅን ማስኮችን መጠቀም ይቻላል። በእያንዳንዱ ላይ ምን ያህል ሊትር ኦክሲጅን መጠቀም እንዳለብንም እዚሁ ሰንጠረዡ ላይ ያሳያል። ይህን ሁሉ የኦክሲጅን ሕክምና በምንሰጥበት ጊዜ መጠንቀቅ ያለብን ነገር አንደኛው የበሽተኛውን ፊት በማስክ መሸፈን መቀጠል አለብን። ኦክሲጅን በምንሰጥበት ጊዜ ከበሽተኛው ቫይረሱ
በአየር ውስጥ የበለጠ መበተን እድል ሊኖር ይችላል ወደ ሌላ ሰውም ሊተላለፍ ይችላል ስለዚህ የበሽተኛውን አፍንጫና አፍ ሸፈናችንን እርግጠኛ መሆን አለብን የኦክሲጅን መጠኑም ከ3-4 በላይ በሚሆንበት ጊዜ ኦክሲጅኑ ላይ እርጥበት መጨመር ማሰብ አለብን በሀገራት ላይ ችግሮች ሊሆኑ የሚችሉት የኦክሲጅን ምንጭ እጥረት ሊሆን ይችላል ወይም ኦክሲጅን መስጫ መሳሪያዎች እጥረት ሊሆን ይችላል የኦክሲጅን መጠኑንም ደግሞ መቆጣጠሪያ መሳሪያ ላይኖረን ይችላል way you can triage patients with suspected COVID and using oxygen therapy. ስለዚህ ይሄ አንደኛው ኮቪድ በሽተኞችን ቅደም ተከተል ማስያዝና ኦክሲጅን ህክምና መስጫ መንገድ ያሳያል ሁለተኛው የላይፍ ቦክስ ያዘጋጀው የትሪያጅ ማድረጊያ መንገድ ነው በብዙ ቋንቋ የተጻፈ ዶክመንት አላቸው የፈለጋችሁት ቋንቋ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ለራሳችሁ የሚሆነውን መውሰድ ትችላላችሁ So the pulse oximetry used for oxygen therapy, you first would screen your oxygen ህክምና pulse oximeter እንዴት እንደምንጠቀም መጀመሪያ COVID-19 የተጠረጠረ ወይም የተረጋገጠ በሽተኛ So you would screen for fever, cough or shortness of breath and then a respiratory rate is elevated. የመመለከቶችን ታረጋግጣላችሁ ትኩሳት ሳል ወይም ደግሞ የትንፋሽ መጠኑ ፈጣን ከሆነ ይሄ የትንፋሽ ፍጥነት መጠን እንደ እድሜ ይለያያል ለአዋቂ ለህፃናት ለጨቅላ ህፃናት የተለያየ ናቸው አስቸኳይ ወይም ድንገተኛ ምልክቶች የምንላቸው የትንፋሽ አለመኖር ወይም ደግሞ ከፍተኛ የትንፋሽ መቋረጥ ሲኖር ከፍተኛ ትንፋሽ እጥረት ሲሆን ከንፈሮች ወደ ሰማያዊ በሚቀየሩበት ጊዜ በሽተኛው ራሱን መሳት ወይም ኮማ ውስጥ መግባት ወይም መንቀጥቀጥ አይነት ምልክቶች ሲያሳይ ነው if the patient has any of these signs you would move down to this next box and you would check the እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ወደ ኮቪድ-19 ህክምና ወይም በሽታ ማረጋገጥ እንቀጥላለን እነዚህ ምልክቶች ካሉ ግን ወዲያውኑ ኦክሲጅን ወደ መስጠት እንሄዳለን pulse oximeter ቢኖርም ባይኖርም ወዲያውኑ ኦክሲጅን መስጠት አለብን instituting your infection ኦክሲጅኑን ቼክ ስናደርግ ከ94% በላይ ከሆነ ወደ ነበረው ወደ ኮቪድ ህክምና እንቀጥላለን የበሽተኛው ግን ኦክሲጅን መጠን ከ94 በታች ከሆነ ወደ ኦክሲጅን መስጠት ህክምና እንሄዳለን ኦክሲጅን ስንሰጥ አላማችን ኦክሲጅኑን ከ90% በላይ ማድረግ ነው በ5 ሊትር ኦክሲጅን መጀመር እንችላለን ከዛ በኋላ በየ15 ደቂቃው የኦክሲጅን መጠኑን ቼክ እናደርጋለን ከላይ የተጠቀሱት የድንገተኛ ወይም አስቸኳይ የትንፋሽ እጥረት ምልክቶች ካሉ ወዲያውኑ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል በየ2-5 ደቂቃው ደጋግሞ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል መጠኑም ከ94% በላይ እንጨምረዋለን የኦክሲጅኑ መጠን Again, your goal SpO2 is between 90 to 96%. የድንገተኛ ትንፋሽ እጥረት ምልክቶች ካልሆኑ ግን የዓለም ጤና ድርጅት አዘጋጀው ዶክመንት መሰረት ህክምናውን እንቀጥላለን ኦክሲጅን መጠኑን በየ4 ሰዓቱ ወይም ከ4 እስከ 6 ሰዓት ባለው ኦክሲጅን መጠኑን ቼክ እናደርጋለን የኦክሲጅን መጠኑን ከ90 እስከ 96% ባለው እንዲሆን እናደርጋለን እርጉዝ ከሆኑ ግን ከ92 እስከ 96 ባለው መሆን አለበት የኦክሲጅን መጠኑ አሁንም ከ90% በታች ከሆነ ወይም የድንገተኛ ትንፋሽ እጥረት ምልክቶች ካሉ
የኦክሲጅን የምንሰጠውን ኦክሲጅን መጠን መጨመር አለብን። ስለዚህ በአካባቢያችሁ የሚገኝ ከሆነ ሪዘርቮር ያለውን የፊት ማስክ በመጠቀም ኦክሲጅን መስጠት እንችላለን። በየ15 ደቂቃውም ኦክሲጅን መጠን ማረጋገጥ አለብን። አሁንም በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ድንገተኛ ምልክቶቹ ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል ማዘዋወር ሊያስፈልግ ይችላል። ስታንድ ብሪዘር ማስክ መጠቀም በምናስብበት ጊዜ ጀምሮ ይሄ በሽተኛ ጽኑ ህሙማን ክፍል ወይም አይሲዩ ያስፈልገዋል የሚለውን ሀሳብ እናስብ እንችላለን። እዛ ክፍል የሚሰሩ ሰዎችን ማነጋግረን ሁኔታዎች ልናመቻች ይገባል። ጽኑ ህሙማን ክፍል ካስገባን በኋላ እስከ መጨረሻው የኦክሲጅን ህክምናችንን ማድረግ እንችላለን። ያለ ምንም መቋረጥ ኦክሲጅን መጠኑን መከታተል ያስፈልጋል። About the triage tools. The algorithm, someone is asking where the algorithm is posted. Again, all of these are available online and we have ስለ ትሪያጅ ማድረጊያ ወይም ቅደም ተከተል ህክምና ቅደም ተከተሎችን ከተመለከተ እንወያያለን። Could I ask our co-panelists from Africa, አፍሪካ ካሉ ተወያዮቻችን ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሁሉም የኦክሲጅን መስጫ መሳሪያዎች የተዘረዘሩት እንደሌሉ እናውቃለን። ለምሳሌ ቬንቹሪ ማስክ አብዛኛው ሰው የለውም። ስለዚህ ይሄንን ትሪያጅ ወይም ይሄንን ህክምና ቅደም ተከተል እንዴት ትጠቀማላችሁ? ለምሳሌ የኦክሲጅን መጠን ስትለኩ 89% ቢሆን በየትኛው መሳሪያ ተጠቅማችሁ ነው ኦክሲጅን መስጠት የምትጀምሩት? Paulin, Honorine. Yeah. What would you start with? Hello once again. You can start with the nasal prongs, the simple nasal prongs. In fact, I want ስንጀምር በአፍንጫ ቱቦ መጀመር ይቻላል። when nasal prong was not even common, and I need to give ብዙ ጊዜ በፊት አፍንጫ ቱቦ እንዳሁኑ በማይገኝበት ጊዜ what I do, I just make 2 openings, so it's not nasal prong. ለመመገቢያ የምንጠቀምበት አፍንጫ ቱቦን አድርገን ሁለት ቀዳዳ እዛ ላይ ቆርጦ እንደ ኦክሲጅን መስጫ አፍንጫ ቱቦ በማድረግም እንጠቀምበት ነበር። Because this limited resource that is, you can be rich today, tomorrow you don't have this. So you must learn to improvise. So it's not really country specific, it can even be within the hospital. This unit don't have this today and so on. This is clear. So I will start with the nasal prongs. በእነዚህ በሀገራት ላይ አንድ ቀን አንድ መሳሪያ ተገኘ ማለት የሚቀጥለው ቀን ይገኛል ማለት አይደለም። መልሶ ሊጠፋ ይችላል። በዛ ነው ሆስፒታል ውስጥ ራሱ ዛሬ ኖሮ የሚቀጥለው ቀን ላይ ኖር ይችላል። ስለዚህ ሁሉንም መንገድ ማወቅ ጥሩ ነው። I think I also start with nasal prong, but if I'm in a situation እኔም በአፍንጫ ቱቦ ነው የምጀምረው፣ ግን እሱ ከሌለ ያለውን ነገር እጠቀማለሁ። ለምሳሌ የፊት ኦክሲጅን ማስክ ከሆነ ያለው እሱን እጠቀማለሁ። sometimes we don't have much privilege of getting what we should use, but we use what's available. አንዳንዴ መጠቀም አለብን የተባለው መሳሪያ ላናገኝ እንችላለን፣ ግን በአካባቢ የሚገኘውን ነገር ድንገተኛ እስከሆነ ድረስ ድንገተኛ ነገር ሲመጣ በአካባቢያችን ያገኘነውን ነገር እንጠቀማለን። We don't have much thing to use, and then when you realize like you are going into failure and then you are not the next step. I mean, it's just to move for the invasive type of ventilation. Can I ask all of our panelists and also our Assist International team, what is the best way to advocate
for increasing resources, such as oxygen delivery devices? Is there a way as healthcare leaders you can advocate for these resources? Would it go through your hospital administration? Would it go through the minister? ሌላ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እንዴት ነው እነዚህ መሳሪያዎች እንዲገኙ ማድረግ የሚቻለው? እንዲገዙ ለሆስፒታሉ እንዲቀርቡ ማድረግ የሚቻለው በሆስፒታሉ አስተዳደር በኩል ነው ወይስ በጤና ሚኒስቴራችሁ በኩል አልፎ ነው የሚሄደው? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ውይይቱን ለሚከታተሉ ሰዎች ምን ምክር ትሰጣላችሁ? And in my experience, and of course this is in a high resource setting. በኔ ልምድ ያው የኔ ልምድ በአደጋ ሀገር ነው፣ ግን ሁሉንም ሰው ለማዋቀር ሞክራለሁ። በአስተዳደር በኩል ያለውን ሳይሆን በንብረት በኩል ያሉትንም ሰዎች እንገናኛለን። በየወሩ እየተገናኘን ማንኛውም የሚያስፈልገው አዲስ እቃ ለበሽተኞቻችን ሕክምና ለኔ በተለይ ለህፃናት ሕክምና የሚያስፈልጉኝ እቃዎች በሙሉ እንወያያለን። የተወያየነውን ነገር ይሄን ወደ አስተዳደሩ እናስተላልፋለን። ከዛም ደግሞ ጥሩ ምክንያት እንሰጣቸዋለን። በሳይንስ የተደገፈ በጥናት የተደገፈ ለምን ይሄ እቃ አስፈላጊ እንደሆነ የሚያስረዱ ምክንያቶችን እንሰጣቸዋለን። እስካሁንም ደግሞ እንዳየሁት ከሆነ በኔ በህፃናት ሆስፒታል ላይ ይሄ መንገድ በደንብ እየሰራልኝ ነው ያለው። What strategies do you use to advocate? Okay, so let's move on. We're going to do the case. Can I? Oh, yes, go ahead. Yeah, maybe I would say, as Dr. Datti mentioned earlier on, like you never know when you have and then when you don't have. So what we do best is to advocate people to know how to sterilize those small things and then to keep them for reusable for the next time. ሌላውን መናገር የምፈልገው መቼ አንድ ቀን እንደሚገኝና መቼ እንደሚጠፋ ማወቅ አይቻልም። ስለዚህ ማስተማር ያለብን አንዱን እቃ መልሰን ደጋግመን የምንጠቀምበት መንገድ ዲስኢንፌክት እያደረግን መልሰን የምንጠቀምበት መንገድ እንዴት ነው? ምን ያህል ጊዜ ይሄንን እቃ ደጋግመን መጠቀም እንችላለን? መቼ ነው አውጥተን መጣል ያለብን የሚለውን ነገር እንዴት ነው ዲስኢንፌክት ማድረግ ያለብን? እነዚህ ነገሮች ነው ማወያየት ያለብን። Then the situation of knowing that these things now running out and then have to look for some. And sometimes it's even difficult to find it on the local markets. We have to አንዳንዴ በገበያ ላይ ሁላ ላይገኝ ይችላል እነዚህ ነገሮች። ብዙ ጊዜ እርዳታ ከሚሰጡ ከውጭ ሀገራት ላይ ነው ተማምነን እየሰራን ያለ ነው። So it's a bit difficult to say you can have a strategy or a way of replacing them often as much as you need them for use. Yeah, that was my point. Wonderful. Thank you for sharing that. Yeah, and from our end as ASSIST, just to echo እኛ በኩል ደግሞ እንደ ኤኮ መናገር የምንፈልገው እንዴት እቃ ወደ ሆስፒታል አስተዳደር ወይም ደግሞ ወደ አገሩ አስተዳደር እንዴት ማድረግ ይቻላል እንደሚለው እኛ ጥሩ ልምድ አለን። በዚህ አንፃር ተቀባይነትን አግኝተናል። Resources. We're running a little behind, so I'm going to go ahead and jump into the case discussion. It's a 7-minute. ትንሽ ሰዓት እያጠረን ስለሆነ ወደሚቀጥለው ትምህርት እንቀጥላለን። ሰዓት እያለቀ ነው፣ ግን 10-15 ደቂቃ ይቀረናል። ጥያቄ ካላችሁ ቻት ውስጥ መጻፍ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን አይተን ከተወያየን በኋላ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። I'm going to go ahead and go through this video. There's a couple things on the video I wanted to point out, that there is a transcript
at the bottom. You can have this transcript አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። video plays. If you ከ- use down arrow, ቪዲዮ you በታች can ጽሑፍ download ይታያል። the transcript, so you can read along with it. if ቪዲዮ that's something ጽሑፉን that's ከፈለጋችሁ ማንበብ helpful to you. ትችላላችሁ፣ ወይም ብቻውን አወጣችሁ እሱን ማንበብ ትችላላችሁ። ከቪዲዮ እኩል መሄድ ትችላላችሁ። በተጨማሪም እዚህ ጋር ያለውን በተን በመንካት የቪዲዮን ፍጥነት መጨመር ወይም መቀነስ ይቻላል። We'll go ahead and go through this case discussion and then have our panelists answer the questions as we go along. So feel free to type questions as the video is playing in your chat box. ቪዲዮ የተጫወተ እንዳለ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ቻት ውስጥ መጻፍ ትችላላችሁ። የ58 ዓመት አዋቂ 3 እስከ 4 ቀን የቆየ ትኩሳት፣ ትንፋሽ እጥረትና ደረቅ ሳል ይዞ ይመጣል። ኮቪድ-19 ካለው በሽተኛ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም ይላል። እጁን በመታጠብ ማስክ በማድረግና ከሰው ጋር በመራራቅ ሁሉም መከላከያ መንገዶች እያደረገ እንደሆነ ይናገራል። የኤችአይቪ በሽተኛ ነው። የኤችአይቪ መድኃኒቶች እየወሰደ ነው። ሲዲ4 መጠኑ 245 ነው። የቫይረሱ መጠን ደም ውስጥ ከ20 በታች ነው። ሌላ የሚታወቅ በሽታ የለውም። አያጨስም። ስራውም ቤት ቀለም መቀባት ነው። እዚህ ሰውዬ በሽታ ምን ይመስላችኋል? ለሰውየውን ለማከም ምን ታደርጋላችሁ? መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ሁሉም ሕክምና ሰራተኞች ፒፒኢ በማድረግ ጥንቃቄ ማድረጋቸውን ማየት ነው። በመቀጠልም በሽተኛውን ማራቅ ነው። ማስክ እንዲያደርግ ማድረግ እና ብቻውን እንዲሆን በማድረግ በመቀጠልም ደግሞ ቫይታል ሳይን እንዲሁም ሌሎች ሰውነት ምርመራ በማድረግ በሽተኛው መመርመር ነው። ፐልስ ኦክሲሜትር አግኝቶ ኦክሲጅን ከመለካት በፊትም ኦክሲጅን ህክምና መስጠት ያስፈልጋል። ምክንያቱም በሽተኛው ኦክሲጅን እጥረት ምልክቶች ያሳየ ነው። የሰውየውን አተነፋፈስ ሁኔታም በቅርብ መከታተል ያስፈልጋል። ቶሎ መተንፈስ፣ የተጨማሪ ትንፋሽ ቱቦዎችን መጠቀም የመሳሰሉ ምልክቶችን ማየት ያስፈልጋል። በሽተኛው ቶሎ የተነፈሰ ከሆነና ሙሉ አረፍተ ነገር በደንብ መናገር ካልቻለ ተጨማሪ ኦክሲጅን ድጋፍ ያስፈልገዋል። ተመሳሳይ የትንፋሽ እጥረት የሚያመጡ በሽታዎች አስም፣ ኒሞኒያ፣ የሌሎች አደንዛዥ እጾች መጠቀም የመሳሰሉ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ኮቪድ-19 የተጠረጠሩ በሽተኞችን ለማከም የሚጠቅም ትራያጅ ወይም የህክምና ቅደም ተከተል መለያ ዶክመንት ነው። በድረገጹ እና በላይፍ ቦክስ ድረገጽ ላይ ይህን ዶክመንት ማግኘት ትችላላችሁ። ለኛ በሽተኛ የመለስን ብንሄድ ጥያቄዎቹን በሽተኛው ትኩሳት አለው፣ ቶሎ መተንፈስ አለው፣ ሳል አለው። ሌላ ግን የድንገተኛ ትንፋሽ እጥረት ምልክቶች ትንፋሽ ማቆም፣ ራስ መሳት፣ ከፍተኛ ትንፋሽ እጥረት የለውም። የሚቀጥለው ህክምና የሚሆነው ፐልስ ኦክሲሜትር አድርጎ የኦክሲጅኑን መጠን መለካት ነው። ፐልስ ኦክሲሜትር እንደለካው የኦክሲጅኑ መጠን 79 ነው። ይህም የኦክሲጅን እጥረት እንዳለው ያሳያል። የኦክሲጅን የተንፋፈስ መጠኑ ትንሽ ከፍ ብሎ 24 ላይ ቢሆንም ግን ሙሉ አረፍተ ነገር መናገር ይችላል። የልብ ምቱ አሁንም በኖርማል መጠን ነው ያለው። እንዴት ነው ይሄንን በሽተኛ የምታክሙት? የትራያጁን ዶክመንት በመጠቀም የበሽተኛው የኦክሲጅን መጠን ከ90 በታች ስለሆነ የአፍንጫ የሚገባ ቱቦ በመጠቀም
ኦክሲጅን በ5 ሊትር ኦክሲጅን እንሰጠዋለን። ትንሽ ደቂቃ ቆይተን መልሰን ኦክሲጅኑን መጠን ቼክ አድርገን መስተካከሉን እናያለን። መልሰን ስንለካው የኦክሲጅን መጠኑ ከ90% በላይ እንዲሆን ነው የምንፈልገው፣ ምንም የድንገተኛ ምልክቶች ከሌሉ። በማንኛውም ሰዓት ግን በሽተኛ ሁኔታ ከተባባሰና የድንገተኛ ምልክቶች የሚታዩ ከሆነ በአስቸኳይ የኦክሲጅን መጠኑና ቫይታል ሳይን መልሶ ቼክ መደረግ አለበት። እነዚህ ነገሮች ካሉ በየ2 እስከ 5 ደቂቃው ቶሎ መለካትና የኦክሲጅን መጠኑም ከ94% በላይ ማድረግ አለበት። Once a patient is on oxygen, is without emergency signs, and has stable oxygen saturation, በሽተኛው አንድ የኦክሲጅን ላይ ሆኖ ድንገተኛ ምልክቶች ሳይኖሩት የኦክሲጅን መጠኑም ከ90% በላይ ከሆነ ቀስ ብለን በየ4 እስከ 6 ሰዓት ውስጥ መከታተል እንችላለን። የኦክሲጅን መጠኑ ከ90 እስከ 96 ባለው እንዲሆን ኦክሲጅኑ መጠን በመጨመር ወይ በመቀነስ ማስተካከል እንችላለን። ይሄ እርጉዝ ላልሆነ በሽተኛ ነው። እርጉዝ ለሆነ በሽተኛ የምንፈልገው ኦክሲጅኑ ከ92 እስከ 96% መሃል እንዲሆን ነው። ለዚህ በሽተኛ ከ15 ደቂቃ በኋላ ኦክሲጅን መጠኑን ለክተን 89% ነው እንበል። አሁን ምን ማድረግ ይኖርብናል? በትሪያጅ መሰረት አሁን ማድረግ ያለብን ነን ዲብሪዘር የሚለውን ማስክ ተጠቅመን ኦክሲጅን መስጠት አለብን። በዚህ መሳሪያ ከ10 እስከ 15 ሊትር ኦክሲጅን መስጠት እንችላለን። በእነዚህ መሳሪያዎች ከ60 እስከ 95% ኦክሲጅን ማስተላለፍ ይቻላል። በምትሰሩበት ቦታ ኮንሰንትሬተር ከሆነ ያለው ኮንሰንትሬተር ውስጥ ከምን ያህል ኦክሲጅን መስጠት እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ። አብዛኛው ቦታ ኮንሰንትሬተር የሚሰሩት እስከ 10 ሊትር ብቻ ነው። በመቀጠልስ ምንድነው የምታደርጉት? አንድ በሽተኛ ነን ዲብሪዘር ማስክ የሚያስፈልግበት ደረጃ ከደረሰ ጽኑ ህሙማን ክፍል ወይም የተሻለ ሕክምና ቦታ ለማዘዋወር ማሰብ አለባችሁ። እነዚህ ደረጃ ከደረሰ ይሄ በሽተኛ የመተንፈሻ ማሽን ሊያስፈልገው ይችላል። ኦክሲጅኑን የኛን በሽተኛ ቼክ ስታደርጉት 90% ሆነ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቀጥላችሁ በቅርብ መከታተል፣ ለተሻለ ኦክሲጅን መስጫ ቦታ ማመቻቸት እና ደግሞ በሆዱ ማስተኛት ናቸው። ጥሩ። ስለዚህ ቻት ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች መጥተውልናል። ከቪዲዮ ጋር የተያዙትን ጥያቄዎች እናያለን። አንድ ሰው የጠየቀው ዴክሳሜታዞን የሚባለው መድኃኒት ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ነው። ጥያቄው የሚለው ኮቪድ ያላቸውና ኦክሲጅን እጥረት ያላቸው በሽተኞች ዴክሳሜታዞን መስጠት ያስፈልጋል ወይ ነው። መልሱ አይደለም ነው። ግን አዲስ የመጣ ጥናት ዴክሳሜታዞን የሚባለው መድኃኒት በኮቪድ-19 ላይ የሞት ቁጥርን እንደሚቀንስ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ኮቪድ በሽተኞች ላይ ዴክሳሜታዞን መጠቀም ይቻላል። እኔ አዲሱን ጥናት በደንብ አላየሁትም፣ ሙሉን አላነበብኩትም። ስለዚህ አስተያየት መስጠት አልችልም። ግን ሁሉም ሰው ያንን ጥናት እንዲያየውና ውሳኔውን በዛ መሰረት እንዲያደርግ ነው የምመክረው።
ማተኮር የምፈልገው ግን ይሄ መደረግ ያለበት ለሁሉም ኦክሲጅን ላጠራቸው በሽተኞች አይደለም። ኦክሲጅን እጥረት በብዙ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። ብዙ ጥያቄዎች ደግሞ የኦክሲጅን ቴራፒ መብዛት፣ ኦክሲጅን ህክምና መብዛትና የሱ ችግር ሊያመጣ የሚችለው ችግር ምን እንደሆነ ነው። ስለዚህ አንድ የሁለት ደቂቃ ወስደን የኦክሲጅን በብዛት መስጠት ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት እንዲያወያዩ እድል እንሰጣለን። መቼ ነው ኦክሲጅን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ እየበዛ የሚመጣው? Sorry, did it again. So oxygen actually has a U-shaped curve when you look at hypoxemia to hyperoxia. So hypoxemia, clearly, as we know, ኦክሲጅንን ስናየው causes tissue የኦክሲጅን እጥረት በሚኖርበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነው ያለው። exacerbate pulmonary hypertension, it's bad for your brain. We know all of አንጎል ይጎዳል፣ ሳምባን ይጎዳል፣ እሱን ሁሉ እናውቃለን። ግን ደግሞ የሰው ፍጥረትም ደግሞ ኦክሲጅን እንዲበዛ በብዛት እንዲቋቋም ተደርጓል የሚሰራው። ኦክሲጅን ደም ውስጥ በሚበዛበት ጊዜ ደማችን ውስጥ ኃይለኛ የኦክሲጅን ፕሬሸር ይኖራል። ይሄ ደግሞ የደም ቧንቧ መጥበብና ሰውነታችን ላይ ሌላ ጭንቀት ሊያስከትል ይችላል። ከኦክሲጅን የሚወጡ ጉዳት ያላቸው ንጥረ ነገሮች ሊወጡ ይችላሉ። ይሄን የሰውነታችን ሴሎች ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ ኖርማል ኦክሲጅን መጠን ውስጥ ነው መሆን የምንፈልገው። በጣም ሲጨምርም ሲቀንስም ኦክሲጅን ጉዳት አለው። That's a good explanation of how and why hyperoxia may be detrimental. And I think it might be also good to discuss how you would determine that if you don't have access to arterial blood gases. So practically speaking, would you agree that ስለዚህ ሌላ መወያየት ያለብን እንዴት ነው ይሄንን ማወቅ የምንችለው? የኦክሲጅን መጠኑ መብዛቱን የምናውቀው እነዚህ የደም ጋዝ መሳሪያዎች ከሌሉ። I would also perhaps say that if you're on an invasive form of oxygen delivery, such as a non-invasive mask, CPAP, BiPAP, or the intubated ኦክሲጅን መብዛቱን የምንጨነቀው እንደ ኦክሲጅን የምንሰጥበት መሳሪያ ነው። ትንሽ ኦክሲጅን መጠን የሚያስተላልፉ መሳሪያዎች ላይ ብዙ ስለ ኦክሲጅን መብዛት መጨነቅ የለብንም። ግን የመተንፈሻ ማሽን ላይ ያለ በሽተኛ ሲሆን ከፍተኛ ኦክሲጅን ልንጠቀም እንችላለን። ግን ቀስ እያልን ኦክሲጅን መጠኑን መቀነስ አለብን። እኔም በተቻለው መጠን ኦክሲጅን መጠኑን ኤፍአይኦ2 ወደ 60% ለመቀነስ ሞክራለሁ። በተቻለ ፍጥነት ለመቀነስ ነው የምንሞክረው። I would totally agree with that, and fortunately we have እኔም ከዚህ ጋር እስማማለሁ። ጥሩነቱ እኛ ፐልስ ኦክሲሜትሪ እንደ ልባችን እናገኛለን። ስለዚህ ራውንድ በማድረግበት ጊዜ ተማሪዎችን የምነግራቸው ጤናኛማ የሆነ በሽተኛ ከሆነ ኤፍአይኦ2 ወደ ኦክሲጅን መጠኑን ወደ 92 እስከ 96 እንዲቀንሱ ትነግራቸዋለሁ። የላይፍ ቦክስ ትራያጅ እንደሚያሳየውም 92 እስከ 96 ጥሩ የኦክሲጅን መጠን ነው።
በዛ መጠን ውስጥ እስካለን ድረስ ከዛ በላይ እስካልጨመርን ድረስ የኦክሲጅን መብዛት ያሳስበን አይገባም። It says, despite using a non-rebreather mask, if the saturation continues to drop, what do we do next? ሌላው ጥያቄ ነን ሪብሪዘር የሚለው ማስክ እየተጠቀምን በዛም ደግሞ መንገድ እየተጠቀምን ኦክሲጅኑ መቀነስ ከቀጠለ ምን ሌላ አማራጭ አለ? If you have a patient on a non-rebreather mask, but their saturations continue to decrease, what would you do next for that patient? Make sure you unmute. Depending on the condition of the patient, I will በስተኛው ያለበት ሁኔታን በማየት እንወስናለን። ትንፋሽ መርጃ መንገዶች ሰውነት ውስጥ የሚገቡ ወይም ከውጭ ሆነው የሚደረጉ አሉ። I can start by protecting airway, intubating the patient, then I can support with ሰውነት ውስጥ የሚገባ ከፍተኛ ትንፋሽ እጥረት ካልሆነ ሰውነት ውስጥ የሚገባ መሳሪያ የሚያስፈልገው ከሆነ በዛ መሰረት ትንፋሽ ቱቦ አስገብቼ ከመሳሪያው ጋር አገናኘዋለሁ። And for the non-invasive devices, the non-rebreather can provide the highest fraction of inspired oxygen concentration, or FiO2. Once you're at the highest level of non-invasive devices, your patient is probably going to need a higher level of care. So that means a CPAP mask or ሰውነት ውስጥ የሚገቡት የትንፋሽ መሳሪያዎች ሳንጠቀም ኦክሲጅን እየሰጠን ነን ሪብሪዘር ማስክ እየተጠቀምን ሰው በሽተኛው የማይሻሻል ከሆነ ሰውነት ውስጥ የሚገባው ትንፋሽ መስጫ መሳሪያዎች ወይም የትንፋሽ ማሽኖች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። እነዚህ መሳሪያዎች እና የጽኑ ህሙማን ክፍል ወይም አይሲዩ ከሌላችሁ አንደኛው መጠቀም የሚቻለው መንገድ በሽተኛውን በሆዱ ማዞር ነው። በሽተኛው ፊቱ ዞሮ በሆዱ እንዲተኛ በማድረግ አንዳንዴ የኦክሲጅናችንን መጠን ሊጨምርልን ይችላል። የሳምባችን አየር የሚገባበትንና ደም ዝውውሩን እንዲገናኝ በማድረግ የኦክሲጅኑ መጠን እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል። ሪብሪዘር እየተጠቀምን ኦክሲጅኑ መጠን ካልጨመረልን እና ሌላ የተሻሉ መሳሪያዎች ከሌሉን ምንም አማራጭ ስለሌለን ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ያንኑ ነን ሪብሪዘር ማስኩን መጠቀም መቀጠል አለብን። አንዳንዴ እነዚህ በሽተኞች ሊያገግሙ የሚችሉበትን መንገድ አለ። Or is hypoxemia the decreased amount of oxygen at the cellular level? ሃይፖክሲሚያ ወይም ኦክሲጅን እጥረት የምንለው ደም ውስጥ ኦክሲጅን ሲያጠር ነው ወይስ ሰውነታችን ሴል ውስጥ ኦክሲጅን ሲያጠር ነው? Dr. Mull alluded to this when she was talking about hypoxemia versus hyperoxia. We also discussed the definitions of hypoxemia in our very first session. So to review that, hypoxemia is a measure of oxygen in the blood. So it's measured either the partial pressure of oxygen is low or the oxygen saturation. The percent of hemoglobin that is saturated with oxygen is low. There was another question, so that's hypoxemia. Hypoxia is slightly different. Hypoxia is the oxygen that is delivered to the cell. ሃይፖክሲያ እና ሃይፖክሲሚያ ስንል የተለያዩ ናቸው። ሃይፖክሲያ የሚለው ኦክሲጅን በደም ውስጥ ያለው ሲያጠር ሲሆን ሃይፖክሲያ የሚለው ደግሞ ወደ ሰውነታችን ሴል ውስጥ የሚገባው ኦክሲጅን ሲያጠር ነው።
ይሄ ሃፖክሲያ ወይም የሰውነታችን ሴል ውስጥ የሚገባውን ኦክሲጅን መጠን መለካት ስለማንችል ደም ውስጥ ያለውን ኦክሲጅን እጥረት ለክተን ይህንን ሃይፖክሲሚያ ወይም ደም ውስጥ ያለው ኦክሲጅን እጥረት ካለ በተዘዋዋሪ መንገድ ሰውነታችን ውስጥ ኦክሲጅን እጥረት መኖሩን ልንረዳ እንችላለን። በተጨማሪም ደግሞ የደም ስር ጋዝ መለኪያ መጠቀም እንችላለን። ሌላ ተመሳሳይ ጥያቄ ደግሞ እርጉዝ ሴቶች ላይ ከ96% ለምንድን ነው ኦክሲጅን የምንፈልገው? ለምን ከ96% በላይ ኦክሲጅን ለመስጠት አናስብም? ስለዚህ ይሄ ከኦክሲጅን መብዛት ችግሮች ጋር በተያያዙ ቅድም የተወያየ ነው ይመልሰዋል። በተጨማሪም ደግሞ ሰውነት ውስጥ ሴል ውስጥ ካለው ኦክሲጅን ጋር በተያያዘ ነው። ብዙ በሽተኞች የደም ማነስ ካላቸው፣ ከፍተኛ ሰውነት ውስጥ የተሰራጨ ኢንፌክሽን ካላቸው ከሌላው በተለየ ከፍተኛ ኦክሲጅን ለመስጠት እንሞክራለን። So that is a consensus when we say 92 to 96%, that was a consensus that was achieved or that was arrived at by the people who developed the Lifebox triage tool. So that was their consensus. ስለዚህ 92 እስከ 96% ስንል እነዚህ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ያስፈልጋል የተባለውን ኦክሲጅን በማየት በስምምነት የተወሰነ ነው። ላይፍቦክስ ትሪያጅ ዶክመንቱን ሲያወጡ ያወጡት በስምምነት ያወጡት መጠን ነው። But I would like to perhaps use this time to go through the questions that were submitted to the panelists prior to the webinar. One is the role of oxygen administering oxygen therapy. Oxygen hoods are not commonly used in adult patients. They are used sometimes in pediatric patients. አንዱ የተነሳው ጥያቄ ፊት ላይ የሚደረግ የኦክሲጅን ሽፋን ወይም ድንኳን እንዴት ኦክሲጅን ለመስጠት እንደሚጠቀም ነው። ይሄ መሳሪያ ለህፃናት እንጂ ለአዋቂዎች የሚጠቀምበት አይደለም። ባለፈው ሳምንት ህፃናት ኦክሲጅን ህክምና ስናወራ ተወያይተን ነበር። በብዛት ሰው የሚጠቀምበት መሳሪያ አይደለም። ግን በዚህ መሳሪያ የሚጠቀም ሰው ካለና ልምዱ እንዴት እንደሆነ ሊያካፍለን የሚችል ሰው ካለ በድሮ ጊዜ በብዛት እንጠቀምባቸው ነበር እነዚህ መሳሪያ። አሁን ግን እየተጠቀምንባቸው አይደለም። በድሮ ጊዜ ግን የምንጠቀምባቸው ጊዜ ክሩፕ የሚባለው በሽታ ያላቸው ህፃናት ላይ ነው። የሚያስጨንቁ መሳሪያዎች ናቸው እና በአጠቃላይ በሽተኞችን በዚህ ለማከም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ አሁን ብዙ እሱን ከመጠቀም የተቆጠበ ነው ሰው። በደሃ ሀገራት ግን አሁንም ጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ። በተለይም እንዳልኩት ክሩፕ በሽታ ላይ ኒሞኒያ ያለው በሽተኛ ላይ ብዙ ላይ ጠቅም ይችላል። My understanding is it requires high flow oxygen. Is that correct? What level of flows of oxygen do you need? You know, it's been a while since I've used it. ከተጠቀምኩት ብዙ ጊዜ ስለሆነኝ እርግጠኛ አይደለሁም ምን ያህል ኦክሲጅን መጠቀም እንዳለብን። የወጣው አየር ተመልሶ ስለሚገባ የኦክሲጅኑ መጠን ከፍተኛ ማድረግ ያስፈልጋል። ግን ተመልሼ ቼክ ካላደረኩኝ በእርግጠኛነት ያን ያህል ኦክሲጅን ነው መጠቀም ያለብን የሚለውን አላስታውስም። ከፍተኛ ኦክሲጅን ዝውውር ስለሚያስፈልገው ይሄ መሳሪያ ተመራጭ ላይሆን ይችላል። ኦክሲጅን
ሕክምና እንዳንሰጥ የሚያስከለክሉ ሁኔታዎች አሉ ወይ? ኦክሲጅን ሕክምና እንዳንሰጥ የሚያስከለክሉ ነገሮች የሉም፣ ግን ህጻናት ላይ ኦክሲጅን ሕክምና የተመለከተ አንዳንድ ነገር ሊነግሩን ይችላሉ። አብዛኛው አዋቂ ላይ የተነገሩት ነገሮች ለህፃናትም ይሆናሉ። ግን አንድ የሚያሳስበን ነገር እድሜያቸው ሳይደርስ ለተወለዱ ጨቅላ ህጻናት ላይ ነው። እነዚህ ልጆች ላይ የአይን በሽታ ሊከሰት ይችላል። ከኦክሲጅን ብዛት ጋር በተያያዘ የሚከሰት የአይን ህመም ነው። ስለዚህ እነዚህ ህጻናት ላይ በተቻለ መጠን የምንጠቀመውን ኦክሲጅን መጠን ለመቆጣጠር ወይም ለመቀነስ እንሞክራለን። እነዚህ ቀናቸው ሳይደርስ ለተወለዱ ጨቅላ ህጻናት የምንፈልገው የኦክሲጅን መጠን ሳቹሬሽናቸው ከ92% አካባቢ እንዲሆን ነው። ከ92% በላይ እንዲሆን እንፈልጋለን። ከ96% በላይ ደግሞ በምንም መንገድ እንዳይሆን እንፈልጋለን። ምክንያቱም ከፍተኛ ኦክሲጅን እነዚህ ህጻናት ላይ ቀናቸው ሳይደርስ የተወለዱ ህጻናት ላይ ጉዳት ስለሚያስከትል። I'm looking at some of the other questions that were submitted to the group. So a lot of these we've covered already through our discussion, but if you have anything else to add, we can. ሌሎቹን ጥያቄዎች ያያቸው ነው። አብዛኞቹን ውይይታችን ላይ አንስተናቸው መልሰናቸዋል። እንዴት ኦክሲጅን ማዛለን የሚለውን በትሪያጅም ላይ አይተናል። ስለ ነን ብሪዘር እና ስለ ሁድ ወይም ፊት ላይ ስለሚደረግ ሽፋን አውርተናል። ምን ያህል ኦክሲጅን መጠን እንደምንጠቀም አውርተናል። ፐልስ ኦክሲሜትር ላይ ወይም በሽተኛው ላይ ባገኘነው ምልክቶች መሰረት እንዴት ኦክሲጅን መጨመር ወይም መቀነስ እንደምንችል ተወያይተናል። ከኦክሲጅን ሕክምና ጋር በተያያዘ የመጡ ችግሮች ተወያይተናል። ኦክሲጅን ሕክምና አንጎል ላይ ችግር ሊያመጣ ይችላል ወይም የሚል ጥያቄ አለ። እንዴት ትመልሱታላችሁ እሱን? Dr. Gooden, probably, if you want to talk about the pediatric patients. So I think again this plays into the looking at the physiology and the U-shaped curve. እንደገናም ቅድም ወዳወራ ነው ጋር ልመጣ እንችላለን። ከፍተኛ ኦክሲጅን ስንጠቀም የደም ቧንቧ ጥበት እንደሚያመጣ ተናግረናል። ስለዚህ ይሄ አንጎልም ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። በተለይ የልብ በሽታ ያላቸው በሽታዎች የልብ በሽተኞች ከፍተኛ ኦክሲጅን መጠን ስንሰጣቸው አንዳንዴ መጥፎ ጉዳቶች ልናይ እንችላለን። That being said, I think we tend to always want to have the 100% on our monitors or pulse oximeters, and so I think it's important that ሁሌ ስንለካ 100% የሚለውን የኦክሲጅን መጠን ማየት እንፈልጋለን። ግን ሁሌ ኦክሲጅን መጠን ስናዝ መጠኑን መጻፍ አለበት። ኦክሲጅኑ ከ90% በላይ መሆን አለበት ብቻ ሳይሆን የላይኛው የኦክሲጅን መጠንም ከፍተኛ መጠኑንም መጻፍ አለብን። ምክንያቱም ሌሎች ባለሙያዎች እንደ ነርስ ለምሳሌ ኦክሲጅን ሕክምናውን የሚሰጡት እነሱ ናቸው እና እነሱን የሚመራቸው ቁጥር ያስፈልጋል። አለበለዚያ ሁሉም ሰው 100% እስኪያገኝ ድረስ ይሰጣል እና የኦክሲጅን መጠኑን ለመቀነስ የሚያስብ ሰው አይኖርም። I just wanted to briefly talk about the CO2 because I think that was a question as well that was sent to us when you have a patient that's apneic.
how ሌላ በዚህ ሰበብ ማውራት የምፈልገው ስለ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው and so እና አንድ ጥያቄ ነበር ካርቦን ዳይኦክሳይድ በምን ያህል ይጨምራል የሚል the first minute of apnea your CO2 will rise አንድ ጥናት ነበር ትንፋሽ በሚቋረጥበት ጊዜ በመጀመሪያው ደቂቃ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከ11 እስከ 12 ሚሊሜትር መርኩሪ ይጨምራል በሚቀጥለው ደቂቃ ደግሞ እንደዚሁ ትንፋሽ ከተቋረጠ በ3.4 3.5 ይጨምራል ስለዚህ በዚህ ይሄ ግምት ይሰጠናል በምን ያህል ፍጥነት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሊጨምር እንደሚችል በደንብ የተነፈሰ ባልሆነ ሰው ላይ Honorine, would you mind to talk about your decision making when you see a patient who's ሌላው ጥያቄ እንዴት ነው አንድ በሽተኛ መተንፈሻ መሳሪያ ያስፈልገዋል ብለን የምንወስነው Thank you. For indication of ventilation, we have to the patient who has unable to ventilate himself, unable to oxygenate himself, and then the patient who is መተንፈሻ unable to መሳሪያ protect ወይም ማሽን የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አንድ ሰው የትንፋሽ ቧንቧውን መከላከል ካልቻለ በራሱ መተንፈስ ካልቻለ ነው Thank you so much. I want to just, we need to wrap up here. We're about 30 minutes past time, and I want to be cognizant and respectful of our panelists' time. So I want to show you, the audience, a few more things on the learning resource. 30 ደቂቃ ሰዓት አልፎናል ስለዚህ ሰውን ደግሞ ቋጨት እንሄዳለን አንድ ማሳየት እንፈልገው ነገር ድረገጹ ላይ ከአንድ ጥያቄ ጋር በተያያዘ ነው ኦክሲጅን መስጫ መሳሪያዎች ጋር በተያያዘ አንድ ጥያቄ ነበር Clearly how to manage patients. And so I would go back to the Learning Resource Center እና ድረገጹ ላይ ሄደን understanding the ኦክሲጅን ማስተላለፊያ መሳሪያዎችን document here. እዚህ ላይ የተዘረዘሩትን ማየት ይቻላል አተሙ ፕሪንት አድርጎ አውጥቶም ለሆስፒታል መጠቀም ይቻላል በተጨማሪም ደግሞ ላይፍ ቦክስ ያዘጋጀውን የትሪያጅ ዶክመንት መጠቀም ይቻላል resources to help you manage patients in general. I also would like to just go back to the other courses በመጨረሻም ደግሞ ወደ ሌሎቹ ትምህርቶች ተመልሼ ማየት የምትችሉትን ትምህርቶች ላሳያችሁ But within the Learning Resource Center, we have the oxygen series, which is what we've been discussing for the last few weeks. But we also have a course on በትምህርት ድረገጹ ላይ ስለ ኦክሲጅን ትምህርት አለን እስካሁን የሮብሮብ ስናስተምር የነበረው በተጨማሪም ደግሞ ስለ ኮቪድ-19 እና ስለ ጽኑ ህሙማን ህክምና የሚያስተምር ኮርሶች አሉን So we are trying to add as many resources as possible to the ICU course. You can access any of these courses. ICU ወይም ጽኑ ህሙማን ህክምና ላይ በተለይ ብዙ ነገሮች ለመጨመር እየሞከርን ነበር hypoxemia and non-invasive oxygen therapy resources that you can review. There's also a section on airway management. And what we talk about in this section is airway management prior to intubation. We talk about indications for intubation and mechanical ventilation. We talk about manual ventilation. So when you use a bag mask device, we have tools on airway assessment and some of the basic principles of intubation and airway management in this section. So I would argue that for this session, it's outside of the scope and we're running out of time, but please know that we will continue ከዛሬ ከታሰበው ትምህርት ውጪ ያሉ ናቸው ግን ሁሉም ሰዎች ይህንን ድረገጽ ማየትና ከሌላ ሰው ጋር መጋራት ይችላላችሁ
you have access to now hundreds of people that can perhaps help you find the answers you're looking for. So feel free to use this Learning Resource Center. We've built it for you. Exactly. So again, I want to just say a sincere and heartfelt thank you to all of our wonderful panelists. በተጨማሪም ማመስገን የምፈልገው ሁሉም ተወያዮቻችንን ሰዓታቸውን ወስደው ልምዳቸውንና እውቀታቸውን ስላካፈሉን እናመሰግናለን። ሁሉም ተሳታፊዎችም እናመሰግናለን። አሲስት ኢንተርናሽናልም ሁላችንም ለዚህ መድረክ አዘጋጅቶ ስላገናኘን እናመሰግናለን። Yes, thank you, Dr. Crawford and all of our panelists. This was fantastic. Thanks to everybody who attended for all of your questions. Great discussions going on, and I'm looking forward to us being able to continue those discussions. I'd like to thank our sponsors, the GE Foundation, the ELMA Foundation, UBS, and ተጨማሪም ስፖንሰሮቻችንን እናመሰግናለን። we do have a QR code that we're going to show that will take you ሰው to ከመውጣቱ በፊት group where this conversation can continue. ዋትስአፕ ላይ ግሩፕ አለን። እዛ ውስጥ ለመግባት እንዲረዳችሁ ኮዱን ሼር እናደርግላችኋለን። ይህን ኮድ ተጠቅማችሁ ዋትስአፕ ላይ ባለው ግሩፓችን ገብታችሁ ውይይቱን መቀጠል ይቻላል። We do have a short poll if you guys wouldn't mind taking a few minutes and doing that. And then otherwise, we will look forward to seeing you all next week. በመጨረሻም የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ ያዘጋጀናቸው። ከመውጣታችሁ በፊት እነዚህን ጥያቄዎች ሙሉ እና የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። I just want to shout out to Adrian, John Ambrosio. If you can email me, I sent my email address to you. Would like to learn more about your facility and zinc kits. Thank you. Hello, everybody. I just have one more comment while everybody is still on. We briefly talked about dexamethasone and COVID-19, and we talked about the study that showed that there is a decrease in the mortality rate in severe COVID-19 cases. The study itself has not come out yet. It was only a press release. So I encourage everybody to just wait for the study before starting a therapy that where the research is not out yet, since we've had a lot of retractions in the COVID phase. Okay, thank you all for taking a little bit of time to do that poll. Thanks again for joining, and for all of our panelists, thank you for giving us your time to be here and share some of your knowledge with us. And we will see everybody again next week. Thank you. Thank you.